کسی بھی مشکل یا پریشانی کا جمالی عمل بتایا جائے۔ اللہ نے کوئی بھی زندگی میں مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، جس طرح کل عدالت میں کیس لگا ہوا اس کا فیصلہ ہے، یا بورڈ بیٹھنا ہے، آپ کی ترقی ہے، آپ کی کوئی انکریمنٹ لگنی ہے، یا آپ کا کوئی فیصلہ ہونا ہے، اس طرح کوئی آپریشن ہے وہ کروانا ہے، یا کوئی بہو بیٹی کی ڈلیوری ہے وہ ہے، اس طرح بچوں کا نتیجہ آنے والا ہے، یعنی اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ایمرجنسی والے، یا اور کوئی دیگر مسائل یا دیگر کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی بیٹی لڑ کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی بیمار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ نازک ہو جاتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی ایمرجنسی صورتحال ہو تو رات کو ایک ہی نشست کے اندر، قاری صاحب، ایک ہی نشست کے اندر درود صدقہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں نے 3 بار دہرا دیا، آپ کو یاد ہو جائے، نہیں یاد ہوتا تو نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2-4 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے آسان سے درود پاک، انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ایک ہی نشست میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی آ جائے، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، یا کوئی اور بھی ویسی پریشانی یا دقت آ جاتی ہے، ایک ہی نشست کے اندر یہ درود پاک اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے درمیان میں 1100 مرتبہ درود صدقہ پڑھیں، انشاءاللہ فجر کی اذان نہیں ہوگی، اللہ سونا رستے کھول دے گا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے کرم ہو جائے گا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا مارجن رکھنا چاہتا ہوں، اپنی اوقات اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے، جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اس وقت اللہ والو حالت آزمائش کے اندر نہیں ہیں۔ میں 2 بغیر کوئی مارجن رکھے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امت اس وقت، پاکستانی قوم کی بات نہیں کر رہا، امت کی بات کر رہا ہوں، امت اس وقت حالت آزمائش میں نہیں ہے، حالت عذاب کے اندر ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ آزمائش سے نکالنے کے لیے زیادہ مجرب ہوتے ہیں اور ان کا رزلٹ ملتا ہے۔ جب بندہ حالت عذاب میں ہو پھر استغفار نفع دیتا ہے، اور اگر استغفار بتاؤں تو اس کو وظیفہ ہی نہیں مانتے۔ کیوں یاسین صاحب؟ اس کو وظیفہ ہی نہیں مانتے استغفار کو۔ لو جی اتنا کرایہ بھر کے حضرت صاحب کو گئے ہیں تو کہتے ہیں جی استغفار کرو، اسی اگے استغفار نہیں کرتے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کی سمجھتے ہیں، اپنے آپ سمجھ نہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیتے، مولویاں پیران نے ایسے سارے گناہ کیتے ہیں، یعنی وہ کوئی اور طرف ہی چل پڑتے ہیں، وہ استغفار کو وظیفہ ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ اولاد کی بندش ہو تو استغفار، بارشیں رک جائیں تو استغفار، رزق کی بندش ہو تو استغفار، ذلت ہے عزت چاہیے تو استغفار، ہر کام کے لیے ذکر جو ہے وہ ہے ہی استغفار، وظیفہ ہے ہی استغفار، لیکن امت نے چھوڑ دیا ہے، امت نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا اس میں رائٹ رکھ رہا ہوں، مارجن رکھ رہا ہوں کہ اگر ایک رات میں عمل نہ ہو تو اپنے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں نے تیرے کملی والے پہ درود پڑھا ہے تو کام نہیں ہوا۔ اب 2 ہی باتیں تمہارے ذہن میں آنی چاہیے کہ یا اللہ یا تو جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو یا میرے کرتوت اعمال ایسے ہیں جو دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تیسری بات آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ درود سے نفع نہیں ہوا، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے جو میرے اندر برود ہے اس نے درود کو مؤثر نہیں ہونے دیا، تو مجھے استغفار کرنا چاہیے، بجائے کہ جس نے وظیفہ بتایا اس پہ انگلی اٹھانی شروع کر دیں یا درود سے بدزن ہو جائیں کہ جی میں نے 1100 بار پڑھا تو کام نہیں ہوا۔ 2 باتیں، تیسری اور آخری بات یہ، کیا جو تم مانگتے جاؤ گے اللہ دینے کا پابند ہے؟ اس نقطے نے، اس بات نے اس امت کو اور بالخصوص پاکستانی قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے وظیفہ پڑھا کام کیوں نہیں ہوا، ہم نے وظیفہ پڑھا ہے کام کیوں نہیں ہوا؟ بھائی تیرے فیصلوں کا رب پابند ہے، تو پابند ہے رب کے فیصلوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو وظیفے پڑھتا جائے اور اللہ تیرا معاذ اللہ پابند ہو گیا ہے، تو جو چاہے وہ ہو، جو چاہے وہ ہو، ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا۔
वजीफा तो तरला है, एक तदबीर है, तेरी तकदीर में लिखा हुआ है तो तदबीर करेगा अल्लाह ने, क्योंकि हर चीज मेहनत के साथ जोड़ी है तो ये एक तदबीर है। अगर ये तदबीर तकदीर के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाती है, जिसको हम कहते हैं आज की जुबान में कॉम्पेटिबिलिटी आ जाती है, तो काम हो जाएगा। अगर ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं आती तो अल्लाह जो तू पढ़ रहा है इसका तुझे अजर अता कर देगा, कोई और नेमत अता कर देगा। वजीफे का ये फायदा होता है। दुनिया की मेहनत आप करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम नहीं होता। वो भाग दौड़ क्या होती है? खूह खाते। वजीफा खूह खाते नहीं जाता। नफा ये होता है ये भी कोशिश है, वो भी कोशिश। जिस तरह जो लोग वज़ाइफ को नहीं मानते या रूहानियत की दुनिया के मुनकर हैं, वो क्या कहते हैं कि पीर साहब उन्होंने कौम को ना लगा दिया वजीफों पे, इनको काम काज पे नहीं लगाते, मेहनत पे नहीं लगाते। अल्लाह ने हर काम मेहनत के साथ जोड़ा है। हम अकल के अंधों को यही नहीं पता, तू रात में उठ के 111 मरतबा सूरत तारक पढ़, पता चले मेहनत की होती है। तेरी खोपड़ी सेट थी वैसे है, अपनी जगह पे तेरे पुर्जे आ जाएंगे, तुझे पता चलेगा 111 मरतबा सूरत तारक पढ़ने पे मेहनत होती है कि नहीं होती है। उन्हें बेचारों को ये नहीं पता। यानी वजीफा पढ़ना मेहनत नहीं है, ये तदबीर नहीं है। बाकी जो दुनिया के असबाब है वो भी अख्तियार करो, और साथ ये भी एक सबब अख्तियार करो, तदबीर करो, ताकि अल्लाह आसानियां कर दे। लेकिन फिर क्या मैंने कहा कि जो तकदीर का लिखा है होना वही है। अगर हमारी तदबीर उसके मुताबिक हो गई है तो आराम आ जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अगर हमारी तदबीर उल्ट है तो वज़ाइफ का नफा ये होता है कि दुनिया की मेहनत अगर की, कामयाबी नहीं हुई तो मेहनत भी खूह खाते। लेकिन अगर अल्लाह से मांगते रहे, दुआएं करते रहे, अल्लाह ना करते रहे, तो वो खूह खाते नहीं है, बल्कि तेरे नामा अमाल में लिखा भी जाएगा, आखिरत में भी सिला मिलेगा, और दुनिया में भी अल्लाह कोई उसका तुझे जो है वो बदल अता फरमाएगा। तो इसलिए अगर अपने अमाल को, अपनी करतूतों को देखते, अपने गुनाहों को देखते हुए अगर पहली रात अमल करते हैं, उसका नतीजा नहीं मिलता तो दूसरी रात भी करें, तीसरी रात भी करें, चौथी रात भी करें, पांचवी रात भी करें, सातवीं रात भी करें। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि अल्लाह से मांगते रहें, हर रात करें। जब इस यकीन के साथ करेंगे कि अल्लाह मुझे देने पे कादिर है, अगर जो मैं मांग रहा हूं ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो बेहतरियां करने वाला कौन है। फिर दुआ को बदलें, फिर दुआ को, अपने मांगने के अंदाज को, अपने कलिमात को, अपनी बात को बदलें। अल्लाह यही लेना है। ज्यादातर लव मैरिज केस होते हैं ना, ए ही लेना है, तो ए ही लेना है, या अल्लाह अगर मेरे लिए ये बेहतर नहीं है तो तू बेहतर कर दे। तो फिर यूं अल्लाह से मांगे। हो सकता है कि तुम जज्बाती हो कि जो मांग रही हो कल तुझे बालों से पकड़ के सड़कों पर घसीटे, फिर तू कहेगी मैं कहां फंस गई, हजरत साहब मुझे वजीफा दे दे, मेरी जान छूट जाए, मुझे खुला मिल जाए। तो अल्लाह तेरे पे करम कर रहा है, तू क्या कह रही है? ए ही लेना है। तो अल्लाह से यूं मांगो कि या अल्लाह लेना यही है, पर अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू इसको ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। उसके लिए कोई अलग वजीफा तो नहीं है, बस अपनी नीयत बदलनी है, अल्लाह से मांगने का अंदाज बदलना है। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी। जिस काम के लिए ये वजीफा करें, अगर बिलफर्ज 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन करते काम नहीं होता तो फिर क्या करें? अपनी नीयत को बदलें, अपने इरादे को बदलें, समझें कि मेरा अल्लाह ये देने पे राजी नहीं है या ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, और आप वो हर सूरत चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए, तो फिर अपने अल्फाज को बदलें। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, या अल्लाह ये हमें चाहिए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, या अल्लाह ये अगर हमारे लिए बेहतर है तो हमें अता कर दे, अगर नहीं बेहतर तो हमारा रुख उधर मोड़ दे जो हमारे लिए बेहतर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि या अल्लाह ये हमें अता कर दे, और अगर इसके अंदर कोई कमी है तो अपने कर्म से निकाल दे, इसको ऐसा बना दे जैसा तुझे पसंद है। तो फिर क्या हो जाएगा? जो नेमत वो मिलेगी वो वबाले जान ही बनेगी, बल्कि वो सुकून का जरिया, रहमत का जरिया, सलामती का जरिया, बरकत का जरिया बनेगी। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई कि एक रात का सिर्फ ये महज अमल है किसी भी परेशानी से निकलने के लिए। लेकिन अगर वक्त हो तो इसको 7 दिन तक करें। 7 दिन भी अगर ये अमल नहीं होता तो फिर मैंने क्या कहा, अपनी दुआओं के अल्फाज को बदले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह कश्ती को जो है ना पार लगा कर दिखाएगा। आप तमाम हज़रात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है।